Hello student, today we are going to start new chapter which is chapter number 5 and the name of chapter is database concepts using LibreOffice base. So again this is one practical oriented chapter. So let us start with database concepts using LibreOffice base. So in 11th standard we have discussed about basic concept related to LibreOffice. So in 12th standard we studied about how to create table, how to create query, how to create form in LibreOffice with the help of database. So let us start with basic introduction about LibreOffice. Base is an open source database management system software and designed to allow user to easily create, access, modify and view database. So just like Microsoft Office database, same LibreOffice can work, but LibreOffice is one of the open source database management system software. We have already discussed about what is meant by open source and what is meant by closed source software. In open source software we can easily make a changes related to our requirement and we can implement that particular software as we want. So this feature included in LibreOffice application or basically LibreOffice work on this type of open source database management system, and it is designed to allow user to easily create, access, modify and view database. So all these are the features of LibreOffice that it can easy to handle. We can easily create tables within database, access that particular table, make a changes in that table and view particular database. So all these operations done in LibreOffice base. So basic database concepts. Before starting to LibreOffice database, we know about the basic concept related to database management system. In previous year we have already discussed all these basic concept related to DBMS, and what is meant by DBMS is also studied, but in 12th standard they also give all these concepts. So let us start with first one, which is data. Data means all kind of fact, figure and details related to people, places, things or event. So basically data is a raw material or unprocessed information is also called as a data. So data ला आपण एखाद्या फॅक्टमध्ये, फिगरमध्ये किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व करू शकतो किंवा एखाद्या इव्हेंटला आपण डेटा म्हणू शकतो की ज्याच्यावरती आपल्याला खूप सारे ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे. जो पण आपल्याकडे रॉ मटेरियल अवेलेबल असतो इट इज नथिंग बट द डेटा. लाईक माझ्याकडे 1 2 3 हा नंबर असेल तर तो एक डेटा झाला की ज्याच्यावरती मी व्हेरियस टाईपचे ऑपरेशन्स परफॉर्म करून मिनिंगफुल रिझल्ट जनरेट करेल. सो बेसिकली डेटा मे बी इन एनी फॉर्म. It may be written, oral, computerized or non-computerized. Data in its original form may not be of much use. Data must be processed in a proper way to generate the useful and meaningful information. So basically data हा कुठल्या पण फॉर्ममध्ये असू शकतो, तो ओरल पण असू शकतो, रिटन फॉर्मॅटमध्ये पण असू शकतो, कम्प्युटर सिस्टीममध्ये पण असू शकतो किंवा कुठल्याही एका पेपरवरती असू शकतो. सो जो पण तुमचा डाटा ओरिजिनल फॉर्ममध्ये असतो तो आपल्याला जास्त यूजफुल होत नाही. बघा 123 ह्या नंबरला काहीच मिनिंग नाही आहे. मग जर आपल्याला त्या पर्टिक्युलर वर्डला काहीतरी किंवा त्या पर्टिक्युलर नंबरला काहीतरी मिनिंग जनरेट करायचं असेल देन वी हॅव टू प्रोसेस दॅट पर्टिक्युलर डेटा अँड वी क्रिएट सम मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. So next in definition related to DBMS is information. Information is the required result obtained from processing of the data. So basically जे पण रॉ मटेरियल असतं किंवा डेटा असतो त्याच्यावरती प्रोसेस करून जो पण रिझल्ट जनरेट होतो इट इज नथिंग बट द इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली प्रोसेस्ड डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ information. So information is the output generated through processing of raw material.
रॉ मटेरियललाच आपण काय म्हटलं होतं, डेटा. सो द रिझल्ट ऑफ अ इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा. इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टंट बिकॉज इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर डिसिजन मेकिंग. जो पण तुमचा डेटा असतो त्या डेटावरती व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म केले जातात आणि त्याच्यावरून आपण मिनिंगफुल स्टेटमेंट जनरेट करतो आणि त्याच मिनिंगफुल स्टेटमेंटला इन्फॉर्मेशन म्हणतात आणि त्या इन्फॉर्मेशन थ्रू आपण काय करतो, व्हेरियस टाईपचे डिसिजन्स जनरेट करतो. सो दिस इज अनदर कन्सेप्ट रिलेटेड टू DBMS विच इज इन्फॉर्मेशन. बेसिकली इन्फॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डेटा. थर्ड डेफिनेशन्स बघूया. इट इज अ डेटाबेस. सो बेसिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा आयटम स्टोर्ड इन ॲन ऑर्गनाइज्ड मॅनर. सो जो पण तुमचा डेटा असेल तो डेटा कसा असतो, एकमेकांना रिलेट करणारा असतो आणि तोच रिलेटेड डेटा जर आपण प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये मॅनेज केला तर इट इज नथिंग बट द डेटाबेस. सो बेसिकली ह्या 3 डेफिनेशन्स लाईक डेटा, इन्फॉर्मेशन अँड डेटाबेस ह्या आपण लास्ट इयरला डेटाबेस कन्सेप्ट्समध्ये पाहिल्या होत्या. सो जस्ट आपण रिवाईज केल्यात. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू डेटाबेस. सो अ डेटाबेस कन्सिस्ट ऑफ अ डिफरंट ऑब्जेक्ट्स लाईक टेबल, then query, form and report. So with the help of database we can create all these objects in one particular database. So we can create table, query, form and report. ठीक है. So we can see one by one in detail. First one is a table. So basically table is a collection of a related data. Last yearला आपण पाहिलं होतं की what is mean by table. So table is a combination of a rows and column or it is also called as a combination of a field and record. So basically टेबलमध्ये जे आपण उभे कॉलम्स असतात त्या कॉलमला आपण फील्ड म्हणतो आणि ज्या आडव्या रोज असतात त्यांना आपण रेकॉर्ड म्हणतो. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स अँड रेकॉर्ड इज कॉल्ड ॲज अ टेबल. आणि जो पण डाटा टेबलमध्ये स्टोअर केला जातो तो कसा असतो, रिलेटेड असतो. जो पण तुम्ही वरती लाईक रोल नंबर दिला कॉलमला व्हॅल्यू तर त्याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला रो इन्सर्ट करावी लागते लाईक रोल नंबर 1. सो दॅट्स वाय इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डाटा. सेकंड डेफिनेशन बघूयात. इट इज क्वेरी. सो दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ DBMS की ज्याच्यामध्ये क्वेरी क्रिएट करतात. A query used to retrieve information from database. ह्यूज जो डेटाबेस असतो किंवा पर्टिक्युलर डेटाबेसमध्ये सपोज 1,00,000 इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड स्टोअर आहेत तर त्या 1,00,000 रेकॉर्डमधून आपल्याला पर्टिक्युलर किंवा सिलेक्टेड रेकॉर्ड जर ॲक्वायर करायचे असतील तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण व्हेरियस टाईपच्या क्वेरीज राईट करतो आणि त्या क्वेरी थ्रू आपण आपल्याला एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स जनरेट करतो. सो बेसिकली जो पण तुमचा डेटाबेस आहे त्या डेटाबेसमधून रिझल्ट जनरेट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, क्वेरी. इट इज यूज टू रिट्राईव्ह इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस. सो लेट अस सी थर्ड ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म. फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर. बेसिकली आपण गुगल थ्रू किंवा कुठल्याही वेबसाईट थ्रू जी पण इन्फॉर्मेशन इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड करतो सिस्टीमला ते सगळ्या गोष्टी ह्या फॉर्ममध्ये क्रिएट केल्या जातात. अँड अगेन DBMS थ्रू पण आपण फॉर्म जनरेट करू शकतो की ज्याच्या थ्रू आपण यूजरकडून इन्फॉर्मेशन ॲक्सेस करू शकतो. And fourth object of a DBMS is a report. Report is used to represent the data in printed form. So basically जो पण डाटा आपण क्रिएट केला आहे त्याचा जर तुम्हाला ॲनालिटिकल प्रेझेंटेशन करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड रिपोर्ट्स बनवले जातात आणि त्या रिपोर्टला आपण प्रिंट करू शकतो. आणि जो पण तुमचा डाटा आहे तो प्रिंटेड फॉर्ममध्ये जनरेट करण्यासाठी आपण रिपोर्टची हेल्प घेतो. सो बेसिकली हे 4 ऑब्जेक्ट्स आहेत डेटाबेसचे की ज्याचा यूज करून आपण डेटाबेसला ॲक्सेस करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो आणि त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करू शकतो. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण पाहिलं व्हॉट इज मीन बाय डेटा,
what is mean by information and what is mean by database. So database related 4 ऑब्जेक्ट पाहिले, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होता टेबल, सेकंड वन इज अ क्वेरी, थर्ड वन इज अ फॉर्म अँड फोर्थ वन इज अ रिपोर्ट. सो नेक्स्ट डेफिनेशन बघूया. इट इज अ database management system software. So a database management system is a software designed to define, manipulate, retrieve and manage data in a database. So basically database management system is a one kind of a software application, and that software application is used to create table, then manipulate that particular table, retrieve information from that table, connect two or more tables and manage data in a database. So basically DBMS is one kind of a software application which is used to perform all these activities. So DBMS provide various functions that allow entry, storage and retrieval of large quantities of information and provide ways to manage that information. It also defines rules to validate and manipulate the data. सो बेसिकली डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आपल्याला व्हेरियस टाईपचे फंक्शन्स प्रोव्हाइड करते की ज्याच्यामध्ये आपण डेटामध्ये व्हॅल्यू एंटर करू शकतो, डेटाबेसमधल्या व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो, एखादं पर्टिक्युलर रेकॉर्ड आपल्याला एडिट करायचं असेल तर ते रिट्राईव्ह करू शकतो आणि आपण तो पर्टिक्युलर डेटाबेसमधला जो पण डेटा आहे तो काय करू शकतो, मॅनेज करू शकतो. अँड ऑल्सो इट प्रोव्हाइड रूल्स फॉर व्हॅलिडेशन अँड मॅनिप्युलेशन द डेटा. म्हणजे डेटाबेसमध्ये व्हॅल्यू एंटर करताना जे व्हेरियस रूल्स आहेत ते आपण डिफाईन करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. सो नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूयात. सो आता आपण सुरू करणार आहोत आपला जो चॅप्टर आहे लिबर ऑफिस बेस. सो त्याच्याशी रिलेटेड व्हॉट इज मीन बाय बेस अँड व्हाय वी यूज बेस. सो ऑल दिस कन्सेप्ट वी कॅन डिस्कस इन नेक्स्ट 2 to 3 slides. So basically base is a relational database management software which is also called as a RDBMS. And what is mean by RDBMS? A DBMS that is based on relational data model is called as a RDBMS. So basically आपण म्हणतो की database is a collection of integrated information. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त टेबल एकमेकांना कनेक्ट केले जातात आणि जेव्हा ते टेबल कनेक्ट केले जातात त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप सेट केले जातात आणि मग त्याच रिलेशनशिप थ्रू आपण डेटावरती जे पण ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो इट इज नथिंग बट द RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. सो बेसिकली बेस जे आहे ते कशावरती फोकस करतं, इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर. म्हणजे तुमच्या टेबलमध्ये व्हेरियस रिलेशन्स सेट केले जातात आणि त्याच रिलेशन्सवरती आपण काम करतो. लास्ट इयरला आपण RDBMS रिलेटेड रिलेशनशिप्स पाहिल्या होत्या लाईक 1 to 1, 1 to many, many to many and many to 1. So this is related to relational model of RDBMS. So basically RDBMS is a one relational data model which is based on DBMS. ठीक आहे. सो नेक्स्ट डेफिनेशन त्यांनी दिली आहे डेटा मॉडेल. अ डेटा मॉडेल इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विच डिस्क्राइब्स वे ऑफ sorting and retrieving of data, way of storing and retrieving of data. So basically a data model is the internal structure of database which describes the way of storing and retrieving of data. म्हणजे डेटाबेसमध्ये तुमचा डेटा स्टोअर कसा करायचा आणि स्टोअर केलेला डेटा ॲक्सेस कसा करायचा त्याच्याशी रिलेटेड जे पण इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाईन केलं जातं त्या इंटरनल स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो, डेटा मॉडेल. सो डेटा मॉडेलची हेल्प घेऊन आपण काय करू शकतो, एका पर्टिक्युलर डेटाबेसमधला डेटा ऑर्गनाइज्ड वेने मॅनेज करू शकतो, तो स्टोअर करू शकतो आणि स्टोअर केलेला डाटा रिट्राईव्ह करू शकतो. ठीक आहे. सो रिलेशनल डेटा मॉडेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर डेटा मॉडेल बिकॉज इट इज व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड अँड मॅन्युप्युलेट. सो व्हेरियस टाईपचे डेटा मॉडेल्स असतात टू क्रिएट अ डेटाबेस बट RDBMS इज अ मोस्ट पॉप्युलर बिकॉज इट इज व्हेरी सिम्पल टू यूज, इझी टू अंडरस्टँड अँड
we can easily manipulate that particular model on database. So basically this is all about the base or LibreOffice base की ज्याच्यामध्ये आपण डेटाबेस क्रिएट करताना बेस ॲप्लिकेशन थ्रू आपण डेटाबेस क्रिएट करतो. त्याच्याशी रिलेटेड आपण व्हॉट इज मीन बाय RDBMS, व्हॉट इज मीन बाय डेटा मॉडेल ह्या दोन कन्सेप्ट बघितल्यात. सो in RDBMS, data is stored in the most simple and versatile structure, that is table. So table मध्ये data store केला जातो within relational database management system आणि table मध्ये data store करताना तो रो आणि कॉलमच्या फॉर्मॅटमध्ये असतो. कॉलम जे असतात त्यांना फील्ड म्हणतात. सगळे जे हेडिंग्ज असतात ते फील्डमध्ये दिले जातात आणि ज्या पण एंट्रीज असतात त्या एंट्री कुठं दिल्या जातात, रोमध्ये दिल्या जातात. सो बेसिकली RDBMS is one kind of application which is used to create a various table related to database. Then base is a collection of a related data object known as a table, form, query and report. So basically again base मध्ये पण आपण काय क्रिएट करू शकतो, टेबल्स क्रिएट करू शकतो, फॉर्म्स बनवू शकतो, क्वेरी बनवू शकतो, रिपोर्ट बनवू शकतो. टेबल कशासाठी बनवतात, टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गनाइज्ड मॅनर. फॉर्म्स कशासाठी बनवतात, टू ॲक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम युजर. Query to retrieve the information from database and reports to take a analytical decision on that particular database. So that's why we create various types of objects related to base also, which is tables, forms, queries and reports. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण पाहिलं की व्हॉट इज मीन बाय बेस आणि ते बेस यूज कसं करायचं. तर त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी दिलेले की हाऊ टू स्टार्ट द बेस. टू स्टार्ट बेस इन्स्टॉल LibreOffice फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाईट. जो म्हणजे ते एक वन काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन आहे. ते जर तुम्हाला यूज करायचं असेल तर तुमच्या सिस्टीममध्ये सुरुवातीला LibreOffice हे इन्स्टॉल केलेलं असावं. जसं की आपल्या कम्प्युटरमध्ये आपण मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्स्टॉल करतो, सेम लाईक दॅट तुमच्याकडे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसच्या ऐवजी LibreOffice हे ॲप्लिकेशन असायला हवं. दोन्ही असले तरी पण ते सायमल्टेनियसली वर्क करतात. ठीक आहे. बट मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे क्लोज्ड सोर्स ॲप्लिकेशन आहे आणि LibreOffice हे ओपन सोर्स ॲप्लिकेशन आहे. सो बेसिकली त्याच्या ऑफिशियल साईटवरून आपण LibreOffice इन्स्टॉल करणार आहोत आपल्या मशीनमध्ये आणि त्याच्यानंतर खाली प्रोसिजर दिली आहे ती फॉलो करणार आहोत. बेसिकली टू स्टार्ट बेस इन्स्टॉल इट फ्रॉम LibreOffice. ठीक आहे. अँड क्लिक ऑन स्टार्ट. जो पण लेफ्ट साईडला सर्कल असतो स्टार्टचा, त्या स्टार्टवरती आपण फर्स्टली क्लिक करणार आहोत. त्याच्यानंतर सेकंड ऑप्शन असतो ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्सवरती क्लिक केल्यानंतर नेक्स्ट असतं LibreOffice. ऑल प्रोग्राम्समध्येच तुम्हाला LibreOffice दिसेल आणि LibreOfficeमध्ये एक सब ऑप्शन असतो LibreOffice बेस. जर तुम्हाला डेटाबेसवरती काम करायचं आहे सो त्याच्याशी रिलेटेड LibreOffice बेस हे ॲप्लिकेशन आपल्याला चूज करायचे. सेम तसंच आपल्या डेस्कटॉपवरती एक छोटासा शॉर्ट आयकॉन पण आलेला असतो, शॉर्टकट, की ज्याच्या थ्रू पण आपण ते स्टार्ट करू शकतो. जस्ट त्याच्यावरती डबल क्लिक केलं की ॲटोमॅटिकली तुमचं LibreOffice स्टार्ट होईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता हे इन्स्टॉल काय करावं लागणार आहे तुम्हाला, फर्स्टली LibreOffice ॲप्लिकेशन. मग त्या LibreOfficeमध्ये वन सब ऑप्शन असतो की ज्याला म्हणतात LibreOffice बेस. ठीक आहे. सो हे स्टार्ट कसं करायचं कम्प्युटरमधून ह्याची प्रोसिजर झाली. त्याच्यानंतर बघा, अ डेटाबेस विझार्ड विल बी स्टार्टेड. To create a new database, user have to select create a new database and click on next button. In save and proceed step, click on finish. A save as window will appear on the screen. Select location to save the database. Type name for database in file name box. Then click on save button. By default extension of base file is a .odb. लास्ट इयरला आपण हे पाहिलं होतं की एक्सटेन्शन ऑफ अ बेस विच इज सपोज आपल्या फाईलचं नाव असेल abc.odb. सो odb इज द एक्सटेन्शन ऑफ आवर डेटाबेस फाईल.
ठीक आहे. सो बेसिकली डेटाबेस विझार्ड ओपन होतो ज्यावेळेस आपण लिबर ऑफिस बेसवरती क्लिक करतो. त्याच्यानंतर आपल्याला एक नवीन विंडो ओपन होती ज्याच्यावरती आपल्याला काम करायचं असतं. दॅट विंडो इज कॉल्ड ॲज अ डेटाबेस विझार्ड. त्याच्यानंतर आपल्याला एक नवीन ऑप्शन चूज करायचं असतो त्याच्याशी रिलेटेड. क्रिएट अ न्यू डेटाबेस हा ऑप्शन आपण चूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर ऑप्शन आहे सेव्ह आणि सेव्ह ॲज, दोन असतात. जर तुम्ही सेव्ह म्हणाला तर करंट जी लोकेशन असते तिथं तुमचा पर्टिक्युलर डेटाबेस सेव्ह होतो. बट जर तुम्ही सेव्ह ॲज म्हणालात तर स्पेसिफिक लोकेशनला जिथं आपल्याला पाहिजे तिथं आपला डेटाबेस सेव्ह होतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या डेटाबेसला फाईल नेम द्यायचे आणि फाईल नेम दिल्यानंतर सेव्ह बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा डेटाबेस सेव्ह होतो. ठीक आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्या फाईलला जे एक्सटेन्शन असतं ते काय असतं, .odb. जसं वर्डमध्ये डेटाबेसला एक्सटेन्शन असतं .mdb, एक्सेल असतं .xlsx. तसेच बेसमध्ये पण व्हेरियस टाईपचे एक्सटेन्शन्स आहेत. तर बेसमधल्या डेटाबेसला आपल्या .odb हे एक्सटेन्शन आहे. ठीक आहे. तर ही पूर्ण प्रोसिजर आहे की तुम्ही डेटाबेस क्रिएट कसा करायचा आणि तो क्रिएट केलेला डेटाबेस सेव्ह कसा करायचा. सेम लाईक दॅट मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस ॲक्सेस डेटाबेस, त्याच्यामध्ये पण जेव्हा आपण ओपन करतो एक ब्लँक विझार्ड येतो. क्रिएट न्यू डेटाबेसवरती आपण क्लिक करतो. त्याच्यानंतर आपण त्या पर्टिक्युलर डेटाबेसला सेव्ह किंवा सेव्ह ॲज करतो आणि त्याच्या थ्रू आपण त्या डेटाबेसवरती काम करतो. आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस इन एनी ॲप्लिकेशन, तो एक ब्लँक डेटाबेस असतो. त्या डेटाबेसवरती डबल क्लिक केल्यानंतर तो पर्टिक्युलर डेटाबेस ओपन होतो आणि तो डेटाबेस ओपन झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती व्हेरियस ऑपरेशन्स परफॉर्म करावे लागतात. लाईक तुम्हाला सुरुवातीला टेबल बनवावा लागतो आणि टेबल हा ऑब्जेक्ट बनवल्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड आपण व्हेरियस ऑपरेशन्स करू शकतो. लाईक टेबलमध्ये रेकॉर्ड ॲड करू शकतो, रिट्राईव्ह करू शकतो, एखादा ॲड केलेलं रेकॉर्ड डिलीट करू शकतो, त्या पर्टिक्युलर रेकॉर्डमध्ये चेंजेस करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण फॉर्म क्रिएट करू शकतो डेटाबेसमध्ये. त्याच्यानंतर क्वेरीज परफॉर्म करू शकतो. क्वेरीचा यूज काय होतो, जो पण क्रिएट केलेला टेबल आहे त्या टेबलमधले डाटा रिट्राईव्ह करण्यासाठी आपण क्वेरीचा उपयोग करतो आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला व्हेरियस रिझल्ट्स डिस्प्ले होतात. सेम लाईक दॅट आपण रिपोर्ट जनरेट करू शकतो. आपल्याला बघा एखाद्या गोष्टीचा ॲनालिटिकल रिपोर्ट असेल तर त्याच्या थ्रू आपण इझिली आणि फास्टली तो डेटा इव्हॅल्युएट करू शकतो. मग तशा टाईपचे ॲनालिटिकल रिपोर्ट क्रिएट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, डेटाबेसमध्ये फॉर्म यूज करतो आणि त्याच्या थ्रू आपण रिपोर्ट यूज करतो आणि त्याच्या थ्रू आपण काय करतो, आपले इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करतो आणि डिसिजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर बनवतो. ठीक आहे. तर ह्याच्याशी रिलेटेड आता आपण सुरुवातीला बेसिक कन्सेप्ट्स पाहिल्या की ज्याच्यामध्ये व्हॉट इज मीन बाय डेटा, व्हॉट इज मीन बाय इन्फॉर्मेशन, व्हॉट इज मीन बाय डेटाबेस, व्हॉट इज मीन बाय डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. आफ्टर दॅट आपण पाहिलं की व्हॉट इज मीन बाय रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. त्याच्यानंतर आपण बघितलं डेटा मॉडेल आणि लास्टली आपण पाहिलं की बेसिक अबाउट द लिबर ऑफिस बेस. सो जे पण आपण बेस ॲप्लिकेशन यूज करणार आहोत पुढच्या सेशनपासून, तर त्या ॲप्लिकेशनमध्ये व्हेरियस टाईपचे टेबल्स आपण करू शकतो. एकाच ॲप्लिकेशनमध्ये नंबर ऑफ डेटाबेसेस बनवू शकतो आणि एका पर्टिक्युलर डेटाबेसमध्ये नंबर ऑफ टेबल्स बनवू शकतो. ते एकमेकांना रिलेशनशिप थ्रू कनेक्ट करू शकतो आणि मग त्याच्यावरती व्हेरियस टाईपचे ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करू शकतो. ठीक आहे. सो बेसिकली आजच्या सेशनमध्ये आपण लिबर ऑफिस रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट्स पाहिल्या. जर तुमच्याकडे कोणाकडे घरी कम्प्युटर असेल तर ऑफिशियल वेबसाईट लिबर ऑफिसची त्याच्यावरती जा आणि लिबर ऑफिस 6.0 हे ॲप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड करा आणि तुमच्या मशीनला इन्स्टॉल करा. तर ते लिबर ऑफिस आपल्याला सेम लाईक दॅट मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस व्हेरियस टाईपच्या फॅसिलिटी परफॉर्म करतं. त्याच्यामध्ये पण वर्ड असतं त्याला रायटर म्हणतात, त्याच्यामध्ये पण एक्सेल असतं त्याला कॅल्क म्हणतात. असे जे पण आपण ॲप्लिकेशन मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसमध्ये यूज करतो ते सगळे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला लिबर ऑफिसमध्ये पण बघायला मिळतील. तर तो एक अगेन वन टाईप ऑफ प्लॅटफॉर्म असेल तुम्हाला की ज्याच्यावरती आपण काम करू शकतो. ठीक आहे. सो आजच्या सेशनमध्ये आपण ह्या व्हेरियस कन्सेप्ट पाहिल्या तर नोटबुकमध्ये लिहून काढा आणि त्याच्यानंतर जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही आपल्या ग्रुपवरती क्वेश्चन
रेस करा. रोजच्या रोज जे नोट्स पाठवल्या जातात त्या रोजच्या रोज लिहून काढत चला, की जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरचं रेफरन्स हा अगोदरच्या लेक्चरमध्ये असतो, त्याच्यामुळे सगळे लेक्चर्स रोजच्या रोज बघत चला. ठीक आहे, थांबूयात. थँक्यू.